الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudirikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Senin 26 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Agustus 2026 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Zainal Arifin dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Dr. Andes Ki Agus Haji Sofwan Imran MSI. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Habib Abdurrahman Hasan Al-Habsyi dengan pembahasan kitab Nasaih Ad-Diniyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقومه اللهم دمعت السماوات والأرض وجعلنا نصالح أهلها. استووا أقيموا سبكم واعتدلوا وترسوا وصرخوا لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس. صلي الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام لك يعود السلام فإنا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بيده ما خلقه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا وفي نعمه ويكافئ جدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما استوى على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيتنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون ما قد كان اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ومن يتق الله يجعل له مخرج رزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة
وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا والشيخين ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين آمين اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وأنتم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wajih zuriyatihi wa ahlil baitihi wa sa'ril anbiya wa likulli minhum wa jami' sahabat ajma'in wa jami' ibadillahi sholihin masyariq al-ali ila magharibiha minhum Sayyidina Muhammad Rahman bin Isa wa Sayyidina Ali bin Ali Khalid Qasam wa Sayyidina Muqaddam Muhammad bin Ali wa Ali jami' sadatina Ali Abi al-Husain Ibrahim wa jami' ibadillahi sholihin masyariq al-ali bin Abu ma khusus sahabat al-kitab al-imam Galibir Isyad wa Isil Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad wa usuli mafru'ihim wa jami'i masyayikhina fid din bi anna Allah yunid darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihi masrari manwari ulumna fahati fid din wa dunya akhirah wa walidina wa ambatina wa ambatil muslimin ajma'in anna Allah tawasyahum birrahmah wal maghfirah sakinun jannah birahmatih bi anna Allah sulih umurana wa umurul muslimin ya hawal ahwal anjal muslimin sanhal بأن الله سبحانه رفعنا البلاء والوباء والغلاء والحرب زلازل الفتن ما ظهر منها بطن بأن الله بلغ مقاصدنا ومقاصد مشايخنا ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وعلى الدنيا وفي كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala al-imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa arada fi kitab an-nasaidiniyah wal sulamaniyah illa an qala wa fil hadits at-tawil alladhi dzakara fihi alaihi salatu wassalam fadlal ilmi qala fi akhirih yulhimuhu su'ada ya'ni al-ilm wa yuhrihimul asya wa laysa min syai'in yajma'u jami'an wa'il khair ghairi sa'adah wa laysa min syai'in yajma'u jami'u anwa'i syarr siwa syaqawah faqad alimta bima taqaddam annahu la uzra lil jahili indallahi fi tarkil ilmi wa kadzalika la udra lil alimin fi tarkil ilmi bi ilmihi wa fi tarkil amali bi ilmihi wa mithl jahil muqassir fi talabil ilmil wajib. Wa masyarul aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak yang tidak terhingga, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat taufik dari Allah, yaitu diberikan kemampuan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah berikan kemampuan untuk kita solat zuhur berjamaah, berzikir, berdoa, i'tikaf dan menghadiri majlis taklim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lidfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah.
Melanjutkan dalam kitab An-Nasaidiniyah wal Wasalamaniyah susun Imam Haddad masih berkenaan kewajiban menuntut ilmu, keutamaan ilmu dan keutamaan majlis ilmu. Di pertemuan yang lalu kita bahas bagian daripada keutamaan orang yang menuntut ilmu. Di antara dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, hudur majlis ilmin afdalu min salati alfi rakaah wa i'adati alfi marid wa huduri alfi janazah. Menghadiri majlis ilmu itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat, lebih afdal daripada membesuk 1000 orang sakit dan lebih afdal daripada menghadiri 1000 jenazah. Juga di antara faedah di dalam menuntut ilmu adalah orang yang menuntut ilmu Allah jamin rezekinya. Sebagaimana sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha takaffalu li talibil ilmi birizqihi." Sungguh Allah menjamin bagi penuntut ilmu rezekinya. Kata Imam Haddad, ini adalah jaminan khusus setelah jaminan umum. Kemudian Imam Haddad mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu dan mempelajari ilmu, yaitu hadis yang panjang kata Imam Haddad, alladzi dzakara fihi alaihi salatu wasallam fadlal ilmi. Ya, mana di dalam hadis tersebut kata Imam Haddad, hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan ilmu, yaitu di akhir hadis qala fihi yulhimuhu su'ada, yakni ilm, wa yuhrimu al-ashqiya. Yaitu dalam hadis tersebut di akhirnya bahwa ilmu itu Allah ilhamkan dengan orang-orang yang su'ada, orang yang bahagia, orang yang selamat. Dan diharamkan ilmu tersebut bagi orang yang celaka. Wa yuhrimul ashqiya. Itu tidak berikan Allah Subhanahu ilmu itu dengan orang yang celaka. Sedangkan su'ada wal ashqiya adalah yang mana Allah Subhanahu wa taala tuliskan kita seluruhnya itu di dalam kandungan ibu kita. Itu yang malaikat diperintahkan Allah untuk menulis 4 kalimat. Rizkihi wa ajalihi sa'idun aw saqiyun. Orang itu beruntung atau celaka, ditulis. Menunjukkan kalau di sini hadis ini digabungkan dengan hadis tersebut bahwa ciri orang yang beruntung termasuk adalah sa'idun, orang yang sa'id yang beruntung. Itu jamaknya ada su'ada, orang-orang yang beruntung. Dalam perut ibu kita sakyun, jamaknya askia, orang-orang yang celaka. Berarti ciri orang yang bahagia beruntung itu adalah memiliki ilmu. Karena Allah akan mengilhamkan ilmu kepada orang yang beruntung. Su'ada, diharamkan ilmu itu atau dicegah, tidak didapatkan ilmu bagi orang-orang yang celaka. Maka kata Imam Haddad, "Walaysa min syai'in yajma'u jami'a anwa'il khair ghairu su'ada. Ghairu sa'adati, walaysa min syai'in yajma'u jami'a anwa'in syarri siwal saqawah." Tidaklah sesuatu berkumpul dari segala kebaikan kecuali adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Su'ada itu kebaikan. Adogala. Nah, tidaklah juga berkumpulnya sesuatu yang jahat kecuali adalah kepada orang yang celaka. Saqawah. Jadi jelas di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa nak mengetahui kita ini, catatan kan kita tidak tahu. Ajal kita tidak tahu, rezeki kita tidak tahu. Tapi ada catatannya kalau dalam perut ibu kita. Kita termasuk beruntung atau celaka, tidak tahu kita. Tapi sudah ditentukan. Cuman kita pacak tahu ciri-cirinya.
pada diri kita. Termasuk tak kita ni ciri-cirinya? Termasuk orang yang beruntung. Di antara orang beruntung cirinya berilmu. Diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, man yuridullah fi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya dalam agama. Jadi berikan pemahaman agama berarti orang tersebut diinginkan Allah Subhanahu kebaikan. Makanya kebaikan inilah yang harus kita minta kepada Allah. Minta, berusaha. Padahal kita ini kalau rezeki, berusahanya luar biasa, mintanya luar biasa, berusahanya luar biasa. Padahal sudah jamin. Kalau masalah ilmu, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan orang itu dia berilmu. Tidak ada jaminan. Yang mestinya kita minta itu ilmu. Bahkan Nabi SAW lagi Allah perintahkan minta tambahan ilmu. Tidak tambahan rezeki. Tidak. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Muhammad, tambahkan aku ilmu. Rabbi zidni ilma. Kalau kita ini mungkin getol dalam menuntut ilmu sama sepertinya getolnya kita dalam mencari rezeki, kita cepat banyak dapat ilmu. Karena ilmu ini ketika kita semakin kita berusaha semakin banyak, cepat kita dapat ilmu. Kalau masa rezeki luar biasa kita. Dari pagi sampai ke malam, padahal kita tahu rezeki itu sudah ada tulisannya. Catatannya sekian-sekian ketentuan sudah. Jadi kalau ada orang memberikan motivasi di dalam masalah rezeki, wong yang semangat tak semangat, wong yang pintar tidak pintar, kadang-kadang takanya sama. Ada kalau ada dua kalau, ada wong semangat nyari duit luar biasa, kaya ada. Ada yang semangat nyari duit, bergabung banting tulang jungkal balik, masih miskin juga, ada. Karena memang ketentuannya sudah. Ada yang pintar luar biasa, buntu ada. Ada yang pintar, ya memang berduit. Karena memang rezeki itu ada takarannya. Kalau Allah bagikan rezeki karena kepintaran, karena akal, karena kekuatan, kalau kepintaran, karena akal, hewan tak makan. Hewan kata akal. Insting dia ada. Kalau kuat mungkin gajah banyak rezeki. Kuat gajah. Tapi nyatanya ada kalau sudah ada rezeki. Nak yang lemah, yang kuat, nak pintar, nak tidak pintar. Ada kalau. Bahkan kalau kita jengok wong yang kaya, tidak pintar-pintar ginonya dia. Tapi kayanya ngalahi wong pintar. Nah, itu yang masalah rezeki itu Allah bagi sudah. Tapi kalau masalah ilmu, amal, harus berusaha, tak kata jaminan. Ada wong lahir diam ngedem bae dia dapat ilmu, tidak. Kalau rezeki ada, bayi baru lahir, langsung dapat rezeki. Nangis sudah, nangis dapat rezeki. Air susu ibu dapat. Baru lahir sudah dapat. Tapi ilmu, kalau tidak diajari oleh orang tua, tak baca ngomong dia dah. Diajari dulunya. Makanya kalau misalnya diam ke, tak usah diajak ngomong, tak baca ngomong dia. Maka dikit-dikit diajak ngomong, didengar ke, nah itu ilmu. Harus namanya diajari. Kalau tidak diajar, tak baca. Kita yang lahir di Palembang ni, dari kecil, dah baca kita bahasa Arab. Budak di Arab sana kecil-kecil lah baca, pintar dia bahasa Arab. Kenapa budak sana? Oh, hebatnya budak di Arab sana kecil-kecil pintar bahasa Arab. Karena belajar lahir di Arab, diajar orang tuanya. Kalau kita pintar bahasa Palembang, kalau orang Arab sana ngomong, orang di Palembang kecil-kecil baca bahasa Palembang, ya wajar. Dia ngomong ke kita pintar, bukan pintar, karena diajar
Diajari dari kecil. Pintar. Di Inggeris kecil-kecil. Pintar bahasa Inggeris. Tak perlu kursus lagi dia. Kita misalnya ada muka kursus bahasa Palembang. Katik pun kan. Dari kecil bahasa Palembang ni. Nak muka kursus bahasa Palembang. Kenapa? Sudah kita belajar. Dari kecil belajar. Lah tahu. Nah, kerana apa? Seringnya kita. Walaupun ini lagi. Kadang-kadang ya bahasa Palembang lama lah hilang. Kenapa? Tidak belajar. Tidak belajar, tak tahu. Kadang-kadang tinggal lama di Palembang, tak tahu bahasa Palembang. Kenapa? Tidak belajar. Nah, ilmu itu modal itu. Ilmu itu kalau tidak belajar, tidak baca. Itu faktanya. Jadi kalau budak kecil, kalau masalah rezeki, makan kalau sama. Tak kena ada. Bahkan sebelum lahir sudah disiapkan rezeki. Air susu ibu. Tidak kata air susu ibu itu kecuali anak tadi lahir baru ada. Sudah disiapkan. Tapi kalau ilmu tidak ada. Wong tuanya ulama. Ayahnya ulama. Dia tidak belajar. Dah baca nak jadi ulama juga. Janu tu wong tuanya ulama. Dia tak baca apa-apa. Dia tak belajar. Ada wong yang biasa wong tuanya siapa? Pedagang. Wong tuanya tukang. Pintar dia. Belajar. Jangan di pesantren tu. Wong tuanya macam-macam. Tapi ada anak yang belajar jadi pintar. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Tak kata nak aku duduk. Tapi kalau rezeki, nak dia duduk. Nak dia tidak ada bergaya. Ada rezeki. Ada ke rezeki? Walaupun dia tak pegawai, pengangguran ada masa rezeki. Penganggur sekian tahun dia, makan. Tapi kan dia dinjuk wong, ya namanya rezeki. Nak dia dinjuk wong, nak dia modal mana, namanya rezeki. Ada wong duitnya banyak, tapi rezekinya tak katik. Duitnya banyak, dari rekening, miliaran. Tapi rezekinya tak katik. Sakit, dah baca makan. Nak kata rezeki. Tidur dah baca. Makan dah baca. Duit banyak. Ada orang duit tak kata, buntu. Tapi makan laju galau. Tidur di mana pun sendal laju. Rezekinya banyak. Jadi rezeki itu Allah tahu sudah. Tapi kalau masalah ilmu ini harus belajar. Tak baca datang-datang baca ngaji dia. Tidak. Datang lahir, baca solat. Kan ilmu. Dari mana baca budak kecil dia dapat ilmu? Kenapa? Dari belajar. Belajar itu dari mana? Dari nyingok dan dengar. Inilah dua untuk kita mendapatkan ilmu. Sami'an basirah. Pendengaran dan penglihatan. Untuk kita mendapatkan ilmu. Makanya budak kecil, dia dapat ilmu dari nyingok. Tidak diajar orang tuanya benar. Tapi dia nyingok tu orang tuanya solat. Maknya metu, mana ke masjid solat. Nyingok maknya solat. Ujung-ujungnya solat juga dia. Dapat ilmu dari nyingok. Apalagi dua-duanya. Lah nyingok maknya solat, diajari pula solat. Pintahkan pula solat. Sudah. Lengkatlah itu. Bacalah itu dia solat. Karena kuping dan mata sama, sinkron. Yang dia jingok, yang dia dengar sama. Nah, tapi yang musibah kadang-kadang beda. Yang kebanyakan kita ni. Yang dijingok dengan yang didengar beda. Nah, kalau seandainya beda, ilmu yang masuk ke dalam hati seseorang anak, yang dia jingoknya lain, yang dia dengarnya lain. Biasanya dia melok yang dijingoknya. Dari matanya. Nah, dari mata cepat dia. Jadi kalau misalnya beda. Ada orang tua kau nak solat. Solatlah anak kau nak. Solatlah. Kupingnya dengar. Solat. Jangan solat. Solat wajib. Mata nyingok. Baknya dah solat. Ada sinkron ini. Kuping ngongkon dengar solat. Mata nyingok. Dah solat. Ujungnya dah solat dia.
Walaupun kadang-kadang terpaksa dia pintakan, maknya marah, takut marah. Saya metu dia ke masjid, dah solat juga. Balik, sudah katanya solat. Yang dijingok itu yang dia turuti. Orang tuanya ngokok, melarang anaknya ngokok. Asal ngokok kan, jingok orang tuanya ngokok. Ya dia dah ngokok, lama-lama, ngokok juga. Dijingoknya, ngokok. Nah, tapi kalau yang dia sinkron, yang dia jingoknya, dua-duanya dapat. Nah, itulah yang dinamakan ilmu. Jadi kalau kita ni berusaha nyari rezeki, dengan nyari ilmu itu sama semangatnya, maka kita akan dapatkan ilmu. Orang yang mendapatkan ilmu, itulah orang yang beruntung. Makanya para salihin, mereka meninggalkan ilmu. Tidak khawatir tentang rezeki. Sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau nak meninggal, anak-anaknya betina. Ada yang nanya, mek mana kau khawatir dengan anak-anak kau ketika kau meninggal ni? Kau meninggalkan harta tidak? Apa beliau ngomong? Oh, aku tidak khawatir. Karena sudah aku ajarkan anak-anak aku surah Al-Waqi'ah. Kalau dia dawamkan, tidak akan dia fakir. Jaminan dari Nabi SAW. Kalau mereka tak ngamalkan, terserahlah. Tak kalau ngamalkan, sudah diajarkan. Itu ilmu yang ditinggalkan. Itu sahabat. Kalau ngomong, oh ya sahabat wajarlah, imannya kuat, hebat sahabat. Setelah sahabat, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah, yang mana 2 tahun lebih beliau menjabat dak kata miskin rakyatnya. Oh ini 2 tahun lebih, tidak lama-lama. Tapi rakyat kata miskin. Dia sago memang. Tak galak menggunakan fasilitas negara sama sekali. Adil di dalam pemerintahannya. Tak kata miskin. Di dalam kitab Tarikhul Khulafa, Al-Imam Suyuti membahas tentang di antara manaqib beliau, biografi beliau. Luar biasa biografi beliau ini di dalam beliau memimpin. Dan memimpin itu bukan nyalon kenia, tidak ditunjuk. Wasiat ada, dibaca. Tengok beliau dah baca nolak. Nah terpaksa. Tapi terpaksa itu luar biasa. Menjabat tadi tak kata miskin. Sampai-sampai beliau kalau gubernur-gubernur kas daerah itu banyak, marah beliau. Tak laporan. Ada laporan dari gubernur Mesir. Banyak duitnya. Kalau kita senang kan. Kalau laporan itu banyak duit. Ketika pada saat ini banyak duitnya, tak senang. Dipanggil, ditanya, kenapa ini banyak? Kenapa tidak bagi ke rakyat? Gubernur ngomong sudah, dah bagi ke galau. Tempat kami dah kata miskin. Tapi masih lebih, hasil banyak. Kenapa tidak buat program lain biar metu ini? Buat program, kadang bujang kahwin jok duit, anak lahir jok duit. Kata gubernur, sudah kalau ditunjuknya program-program. Jadi kalau bujangan nak berbini, dinjuk modal. Oh lemak ni. Atik, orang yang apa, jomblo, cepat. Boleh duit. Punya anak, lahir, boleh duit. Atik, anak 2. Punya anak boleh duit terus. Laju berkahwin dengan anak boleh duit. Sudah kalau dijingok program sudah ada masih banyak sudah tak ada marah, tak jadi marah. Karena sudah kalau. Saking hebat beliau dalam. Nah, beliau dengan anak-anaknya pada saat beliau ini sakit. Itulah kalau wong baik pasti tidak disenangi wong jahat. Gara-gara itu beliau ya para pejabat tak baca nak ngapa-ngapa. Akhirnya beliau diacun ni. Karena bagi ada pengganti yang lain. Nah beliau didik anaknya tak ada. Urusan masalah jabatan, harta tidak. Dididiknya dengan ilmu. Anak-anaknya. Dan anak-anaknya membantu beliau di dalam menjalankan pemerintahan. Beliau lalai, anaknya yang ingatkan. Pada saat beliau sakit, ada orang nanya, kau tinggal kenapa dengan anak-anak kau? Wahai Amirul Mukminin, kau tinggalkan. Dia kata, aku tinggalkan ilmu.
Aku jingok pemimpin-pemimpin yang lain banyak meninggalkan harta. Kata, kau tak meninggalkan harta, tak perlu. Katanya, aku tinggalkan ilmu. Mereka kalau mereka nurut apa yang telah aku wasiatkan, aku ajarkan, mereka akan beruntung. Kalau tidak mereka nurut juga, aku tidak peduli dengan mereka. Nah, wong yang bertanya ini, akhirnya setelah meninggal, dia perhatikan anak-anaknya. Anak-anak pemimpin yang ditinggalkan harta, ludes segala hartanya. Habis. Sedangkan anak-anak Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ditinggalkan ilmu, justru dia rezekinya luas. Agamanya bagus, pacak berbagi, banyak sedekah. Itu gara-gara ditinggalkan ilmu. Maka ilmu itu sangat penting. Terutama kita ni ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib. Tak kata uzur kita, tak kata namanya kita ni ada keringanan untuk tidak belajar dengan ilmu yang wajib tentang perintah Allah dan larangan Allah. Maka di sini kata Imam Haddad, faqad alimta bima taqaddam annahu la uzra li jahili indallahi fi tarkil ilmi wa kadzalika la uzra lil alimin fi tarkil amal bi ilmihi. Sudah tahu bahwa tidak ada keringanan, tidak ada uzur bagi orang yang jahil yang tidak mengetahui. Di sisi Allah Subhanahu tidak ada alasan untuk dia meninggalkan ilmu, untuk tidak belajar. Alasan. Sudah dimudahkan. Dimudahkan berbagai macam fasilitas sudah kita. Dari diri kita dan dari sekitar kita. Apalagi zaman sekarang dengan teknologi yang ada. Dipermudah lagi. Kalau wong itu tidak baca, tak kata alasan. Contoh kalau membaca Quran. Memang kalau di zaman-zaman Nabi, zaman sahabat mungkin agak sulit. Untuk sekarang, bagi kita sekarang. Karena dahulu tulisan Al-Quran itu hanya lengkungan-lengkungan. Tak kata titik, tak kata. Bagi siapa lagi? Garis-garis tak kata. Itu zaman Nabi di zaman sahabat. Tengok kalau misalnya pernah baca tulisan Nabi. Dah katik nama titik. Kalau bismillahirrahmanirrahim tulis saya bismillahirrahmanirrahim. Dah katik nama titik ba. Dan baris apa lagi dah katik. Itu tapi tahu itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran dah katik. Hingga akhirnya di zaman tabi'in. Hingga ada yang salah dalam berkata-kata. Berucap. Minta izin dengan sahabat. Boleh tak nunjuk tanda? Biar wong baca maconya. Wong tahu ini huruf apa. Kalau zaman sahabat, zaman tabi'in faham untuk setelahnya, generasi setelahnya. Yang diizinkan, tidak nyalai. Namun untuk mempermudah. Ini kalau dikatakan segala merubah itu bid'ah, ini yang bid'ah. Yang besar, ngubah, nunjuk tanda daripada huruf-huruf Al-Quran, tunjuk tanda. Hingga akhirnya zaman generasi berikutnya, tanda ini kurang paham juga. Wong. Ini berapa dekade hingga akhirnya baku. Dikenal wong. Seluruhnya. Tak titik 2 di pucuk. Ba titik sikok di bawah. Tak titik 3 di pucuk. Itu tanda itu ulama memberikan tanda biar tahu, kenal. Hingga akhirnya mulai tulisan itu ditulis itu Al-Quran. Tapi belum ada baris. Itulah yang model ini perlu belajar juga tata bahasa, nahu sorob. Nah, tak baca sarung, baca Quran. Akhirnya ulama berikutnya biar mudah dinjuk garis. Kalau garis ini pucuk A, bawah I, depan U, sampai ada lagunya pula. Alif di atas A, di bawah I, di depan U. Itu ulama nunjuk tanda. Baca dibaca ditulis. Ada tanwin an, in, un, dan dinjuk tanda. Akhirnya dibuatlah tanda-tanda itu. Mada tidak baca pula membaca Quran. Tidak baca juga membaca Quran. Zaman sekarang lah ada pula Quran berbunyi.
Ada ditunjuk untuk swarga. Tak kata alasan nak tidak baca belajar. Karena ulama sudah mempermudah. Dipermudah, dinjuk tanda, dinjuk barisnya. Kemudian juga Al-Quran ini banyak yang hafal. Banyak yang ngajar. Mudah. Tak ada tak baca. Kadang-kadang ini hari wong juga ngasuh sudah tua. Ngasuh sudah tua juga tak kalah belajar. Hati-hati ngasuh ni. Ngasuh sudah tua. Ada masa-masanya, ada keadaan yang di mana harus kita ngasuh muda terus. Ada masanya harus kita ngasuh tua. Cuman kalau terbalik bahaya. Yang mestinya ngasuh harus kita muda, ngasuh tua jangan. Baliknya itu juga. Urusan masalah belajar, jangan ngasuh tua. Ujungnya tak ada belajar, tak katik urusannya. Aku masih baca, aku masih sanggup. Ini kita ni gara-gara ngerasa itu, jadi akhirnya lemah semangat. Kanu ngerasa, sudahlah lah tua. Sudah tua itulah mestinya banyak ibadah. Nah, jadi pada saat itu belajar. Maka kemarin baca sejarah itu, baca sejarah peperangan Nabi SAW. Kita jelaskan dan membaca. Ternyata telah membaca dalam sejarah sirah yang susun oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di Mekah di zamannya. Guru banyak ulama di Indonesia. Di antara ini guru Al-Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, atau dikenal Imam Nawawi Al-Bantani. Gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Maka Syekh Khotib Minangkabawi, orang Minangkabau, ulama, alim. Palembang ini murid yang terakhir dalam mendapatkan zamannya itu adalah Kiai Pedatuan, Haji Abdullah Azhari. Itu murid Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini ada kitab yang beliau karang, kitab sejarah, Sirah Nabawiyah. Nah, dalam kitab Sirah Nabawiyah ini, ketika duel Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan seorang jago pedang di zamannya adalah Amr bin Abdul Wud. Amr bin Abdul Wud ni hebat jago pedang. Makanya pada saat itu Khandaq, parit yang besar itu loncatnya maki kudanya. Pacak dia, ada yang nyampak laju. Dia anggup. Di tengah-tengah umat Islam, ditantangnya umat Islam mendekati yang berani tegak, bukan yang takut mati, bukan. Jangan salah ketika memahami sejarah. Dia keliling siapa yang duel dengan aku. Sahabat diam galau. Nabi SAW pada saat itu diam, Sayyidina Ali tegak. Kata Nabi SAW, itu Amr bin Abdul Wud. Ini duduk. Cuma yang lain tak katik. Ini bukan takut. Karena urusan dalam peperangan itu, kalau masalah duel, itu harus punya memang yang seimbang. Karena menang atau kalahnya itu akan berimbas dengan mental pasukan. Nah, kalau kalah, mental pasukan akan down. Nah, ini bukan bahas tentang masalah peperangannya, duelnya bukan. Di situ dalam sejarah tersebut, itu Amr bin Abdul Wud, jago pedang, hebat. Umurnya pada saat itu 90 tahun. 90 tahun. Kita main lagi 60 tahun, saya ngasa tua, anak tua aku. Saru. Ini 90 tahun, semangat. Yang muda takut ngadepinya. Ini dari segi ininya. Semangat, umurnya hebat, masing lawan. Kita main lagi 90 tahun. 60 tahun lagi ini, 60 tahun ini. 70 tahun lah lesu. Kenapa? Semangat. Nah, disinilah semangat gitu. Dalam belajar tak kati umur. Ini wong kafir.
Semangatnya itu untuk memerang Islam 90 tahun. Mau Islaman harus semangat. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, beliau belajar agama ini sudah masa tua beliau. Bukan masa muda, masa tua beliau. Ada nyatakan umur 60 tahun baru belajar. Ada banyak ulama-ulama umur 60 tahun baru belajar. Jadi ulama akhirnya dari nol. Gewang dia belajar, budak kecil kan. Makanya dapat gelar Syekhul Islam gara-gara semangat. Gara-gara dia dikatai wong. Ketika pada saat dia belajar dengan pakaian dia, datanglah tua. Ketika gewang-gewangnya ngomong, wah ini Syekh Islam datang. Amin kata. Jadi ni kan semangat. Makanya dia kata bahwa di sini kata uzur, tak kata alasan untuk orang yang tidak tahu, orang yang bodoh untuk dia meninggalkan ilmu, tak galak belajar. Kata alasan mudah sekarang ini. Dan juga la uzra li alimin, tidak ada uzur juga bagi orang yang berilmu. Fitarkil amal bi ilmihi, untuk dia meninggalkan amal dengan ilmunya tak boleh juga. Orang yang berilmu ngamalkan ilmu. Jangan meninggalkan. Wa mithul jahil mugassir fi talabil ilmil wajib alaihi kamithil abdin arsala ilaihi sayyidahu kitaban ya'muruhu fi bi asya wa yanhahu fihi anil asya falam yanzur fi dzalika alkitab wa lam ya'rif ma fihi aslan mal gudrati ala dzalika wa tamakkun minhu wa misal alim alladhi lam ya'mal bi ilmihi kamitsli man nadhara fi kitabi sayyidihi wa alima ma fihi falam yatamassal li syai'in min awamirihi wa lam yajtanib syai'an min nawahi allati nassa 'alaiha fi kitabi fanzur rahimakumullah hal tara taksirul asna min taksiri hazainil abdaini fi haqqi sayyidihima. Dikatakan Imam Madani diibaratkan seseorang yang jahil, yang tidak mengetahui, seperti seorang hamba dikirim surat oleh tuannya. Hamba dikirim surat oleh tuannya. Tahu kita gambarkan sekarang anak buah, dikirim oleh bosnya surat. Surat. WA lah ini. WA. Di dalamnya itu ada perintah dan larangan juga. Kami ini, jangan kami ini, jangan kami ini. Itu misalnya. Dikirim. Kemudian orang yang ini tadi, tidak dijingoknya. Tidak dijingoknya. Tidak dibuka WA-nya. Nah kira-kira ketemu dengan bosnya tadi. Buang aja tak? Buang aja. Tidak dijingok. Itu yang tidak galak belajar. Tak galak dibaca. Kalau dibaca, di situ ada perintah, ada larangan. Ketemu bosnya, tuannya, marah. Kau kan sudah kukirim surat. Kau baca tak? Tidak dibaca. Oh, kena marah. Itu seperti orang yang bodoh. Yang dinjuk tahu yang tidak galak, tidak peduli. Atau mungkin bacanya tidak ngerti, dia tidak galak bertanya. Dan juga seperti orang yang berilmu tidak ngamalkan ilmunya. Sama seperti yang tadi dikirimi surat oleh tuannya. Dibacanya. Ngerti dia perintah tapi tidak melakukan. Maka kata Imam Haddad. Dua wong ini sangat kurang ajar. Bangsa anak buah tadi kena pecat. Jago kau. Okey, ini penting masalah ni. Kau baca tidak. Kena pecat. Kena hukuman. Maka kata Imam Haddad. Itu yang kedua tadi, baca tapi tidak melakukan. Itu orang berilmu tapi tidak ngamalkan. Maka kata Imam Haddad. Apakah engkau melihat kelalaian yang sangat lalai dari dua wong ini? Dua hamba sahaya ini. Bihaqi sayyidihima. Dengan kedudukan tuannya. Wahal tagumulahuma indah hujah. Ada tak dia alasan? Ada alasan tak ketika ditanya tadi? Kau kan sudah kukirimi, masuk dah WA.
So, baca tak? Tak baca. Oh, kena marah. Ada alasan tak? Kata alasan. Yang tadi sikap, masuk tak masuk? Baca tak baca? Tahu tak di sini ada perintahnya? Ada tu. Tahu. Ngapa kau tak lakukan? Diam. Itu tak kata, alasan dia kata. Hujjah atau uzur. Wahal ahadun ahaqqa bil iqab wal nikal min huma lijara'atihima wa gila ta'zimihima li sayyidihima. Dan ini sudah pantas. Siapa lagi yang berhak untuk mendapatkan siksaan, kecaman daripada dua orang ini? Oh, kena itulah dah. Hati alasan. Nak beralasan apa lagi? Sudah dijelas, dikirimi. Perintah tunjuk tahun ini tidak dibacanya. Hati alasan. Yang baca tadi tahu, tidak dilakukannya. Dua ini akan dapatkan itulah. Yang pertama adalah orang yang jahil. Tidak tahu dia perintah Allah mana, larangan Allah mana. Tidak tahu, tidak galak belajar. Sudah kita. Al-Quran diturunkan Allah, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampai dari ulama ke ulama, tidak galak belajar. Itu orang jahil. Dia ditanya, kenapa tak solat? Tak tahu. Kenapa tak belajar? Ada juga yang tahu sudah. Belajar, faham. Tidak solat. Kenapa tak solat? Tahu tak solat wajib? Tahu. Kenapa tak solat? Berarti alasan lagi. Tidak melakukan perintah. Jadi dua orang ini pantas sudah mendapatkan azab, siksaan, hukuman. Fahdar antakuna adu rajulaini. Nah, hati-hati dikatakan oleh Imam Madad, jadi wong dua ini. Jangan sampai rajulaini mas'umaini al-jahil alladzi la yata'allam awil alim alladzi la ya'mal. Jangan jadi wong dua yang jahat ini. Orang yang bodoh tidak galak belajar, orang yang berilmu tidak galak ngamalkan. Fatalika ma'al halikin, maka akan celaka bersama orang-orang yang celaka. Fatakhsha dunya wal akhirah, maka akan rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah yang dinamakan kerugian yang nyata. Itu kerugian nyata. Makanya kita tinggal waktu kita tak tahu berapa lama lagi umur kita. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kita merasa lemah. Jangan merasa tua, akhirnya kita tak belajar lagi. Tak. Ilmu itu Allah berikan dengan siapa baik. Yang penting semangat untuk belajar. Manfaatkan fasilitas yang ada. Alhamdulillah kita masih pacak nyingok, masih pacak dengar. Ingat orang-orang yang mungkin kekurangnya lebih daripada kita. Ada orang yang mereka lemah. Kadang-kadang duit sekali, tapi semangatnya belajar luar biasa. Semangat belajarnya luar. Manfaatkan yang ada. Ada orang tak baca sama sekali. Ini ada. Murid anak belajar, tak baca ternyata. Buta. Tapi kalau dia solat, baca doa bintai. Solat bagus bacanya. Dari mana dia? Ngapal modal dia. Dengarnya. Rekamnya, dengar. Rekam, dengar. Kemudian minta simak dia. Sodorkan baca. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia tak baca. Tapi dia memanfaatkan ada. Ingat hanya mendengarnya. Tak nyangka anak dia tak baca. Tapi kalau apa nyingok, kalau dia baca doa, luar biasa baca doa. Tak tua. Lah punya anak. Tapi dengan itu dia bacaan solatnya bagus. Doanya bagus. Tapi dia masih nak belajar baca Quran. Belajar Iqra' dia. Semangat tetap. Nah di sini memanfaatkan yang ada. Ketika dia baca Fatihah baca. Jingok kan dia baca tak baca. Dari dengar hafal. Nah itu namanya memanfaatkan yang ada. Yang penting dia baca. Nah apa lagi yang baca? Tidak baca solat. Ini tak madai. Maka tak kata uzur. Hati-hati kita menganggap wah Allah tu sudah memaafkan ni. Tak. Kalau kita sudah berusaha maksimal ni, ya baru. Kita belum maksimal. Seperti tadi kalau urusan rezeki maksimal kita. Tapi kalau urusan ilmu, urusan akhirat kita belum maksimal. Makanya manfaatkanlah sisa umurnya kita ni sebaik-baiknya. Allah nyingok niat kita dan usaha kita. Bukan hasil daripada yang kita kawin. Tak. Nyingok Allah, usaha kita kuat, niat kita bagus, Allah akan mudahkan kalau urusan kita. Makanya manfaatkanlah sisa umurnya kita yang bermanfaat untuk kita. Jangan sampai kita lalai dengan urusan-urusan yang lain.
Yang tak kata urusan dengan kita. Yang tak kata manfaatnya dengan kita. Kita kadang-kadang sibuk dengan itu. Sibukkan diri kita, mek mana kita menghadapi kematian. Tanya diri kita apa kurang. Solat, belajar solat. Tak faham wuduk, belajar wuduk. Apa baik yang kita tidak faham, belajar. Itu yang manfaat untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kemampuan untuk kita memanfaatkan sisa umurnya kita agar bermanfaat untuk kita, agar kita mengetahui perintah Allah dan mengetahui segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan mampu untuk kita mengamalkannya. Mengamalkan perintah Allah baik yang wajib maupun sunnah dan menjauhi larangan Allah baik yang haram maupun yang makruh hingga tidaklah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa ludfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa haqina bit tawakkal istiqamah wa idna min mujibati nadamah innaka sami du'a. Allahumma rzuqna ilma ladunya masyarafa sabil haniya wa hab yawani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.